Chers téléspectateurs chaîne YouTube Polyinfo. À partir d'aujourd'hui, nous publierons les nouvelles avec des témoignages de résidents de l'Ukraine des territoires libérés. Aujourd'hui, le 23 avril 2022, une telle vidéo vient de Mariupol. Вода кончилась. Часа в 2, наверное, вышли по воду дня. Вышли, начал стрелять снайпер. Прострелил ногу. Просто он видел, вы гражданские Да, идете с за водой. баклажкой. Баклажки пустые под воду. Это ж видно. И она и шла, женщина. И сейчас, что у вас сейчас с ногой? Пуля попала куда? С этой стороны Да. здесь просто вот такая дырка. Дырка? Да, кости раздроблены. Да, одни сухожилия остались. Сюда, что на меня на тачке везла, что полз, что на 2 швабрах обходил. А почему вы раньше не вышли? А мы не знали, что вы... Куда? И потом украинцы говорят, ты не вздумайте выходить. Не выходите, будем стрелять. Они обстреляли все наши дома, депо, работу, все. И вот эту больницу, где мы все прятались, мы видели, как эти танки они что-то тут обитают, стреляют отсюда, чтобы вызывать огонь на сюда. А потом видят, что ничего не получается, и начали тупо обстреливать эту больницу. Это Украина обстреляла больницу, все это выйдут и скажут. Кто останется в живых, они все подтвердят, что это Украина. Или 26 или 27 числа ехала семья, дали зеленый коридор, и бусиком их везли, их обстреляли. Мама насмерть, бабушка, значит, старенькая. И мальчика перевезли в больницу, ДНРовцы спасли. Вот они сделали зеленый коридор. Как им доверять? После этого люди боятся с ними садиться ехать. И никто не думал, что они будут нас расстреливать. Никто не думал. Так они что делают, мы заметили. Если они вот эту ночь проехали, так просто пробомбили, ага, так они тупо днем приезжают, просматривают, ага, не добили, и вечером на следующий день начинают добивать этот дом. Или им дали такое указание, нас уничтожить. Я не знаю, что еще думать. Соседка прибежала, говорит, быстрее, быстрее в подвал, ни газа, ни света. Уже не, ты уже сколько дней, я давно не елась, она на нервах, только воду пьем. И вот это вот сюда прибежали, тут трошки как-то со всеми. Нам легче. Разбили поликлинику, разбили. Этажи, вот эти врача лесового разбили, там кабинеты. Когда пришли ДНРовцы или русские, не знаю, как мы поняли, что это наши, как-то легче стало, уже не так стало страшно. Хоть они и стреляют, продолжают стрелять, но мы все равно, такого волнения у нас нету. Зеленскому привет, вот лично. Что ж ты натворил, Вася, а? Что ж ты натворил, а, тварь? Сколько людей, а? Сколько сирот, сколько... Это же ужас. Люди горели, падали. Дети голодные. Даешь кусок хлеба, у них трусятся ручки. Бессовестные. Фу, Украина, не хочу, тварь. Я успела только выскочить. А он, мама, документы возьми. Я говорю, нет, поднимайся, сынок, поднимайся, говорю, поднимайся, тебе ж Мишечка, сыночек ждет, говорю. Как можно такое забыть, когда сын 37 лет умер на глазах, у мамы на руках. Только живешь, дышишь ради вот этого малыша, только ради него дышишь, потому что нельзя его ж оставить, кому ж его. Le 22 avril 2022, Vladimir Poutine a eu une longue conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel. L'évolution de la situation en Ukraine a été discutée en détail. Charles Michel a informé des contacts avec les dirigeants ukrainiens lors de son récent voyage à Kiev. Vladimir Poutine a présenté ses évaluations fondamentales dans le cadre d'une opération militaire spéciale pour protéger les républiques du Donbass. Il a été noté qu'après la libération de Mariupol, pour des raisons humanitaires, l'ordre a été donné d'annuler l'assaut contre la zone industrielle de l'usine d'Azovstal.
Dans le même temps, tous les militaires des forces armées ukrainiennes, les militants des bataillons nationaux et les mercenaires étrangers qui ont déposé les armes se voient garantir la vie, un traitement décent conformément au droit international et la fourniture de soins médicaux qualifiés. Mais le régime de Kiev ne permet pas que cette opportunité soit saisie. Le président russe a évoqué les mesures prises en permanence pour protéger la population civile, l'ouverture quotidienne de couloirs humanitaires et l'annonce d'un régime de silence pour l'évacuation en toute sécurité des civils de la zone de combat. L'attention est attirée sur les déclarations irresponsables des représentants de l'UE sur la nécessité de résoudre la situation en Ukraine par des moyens militaires, ainsi que sur l'ignorance des nombreux crimes de guerre des forces de sécurité ukrainiennes. Il a été noté que Bruxelles pourrait influencer les autorités de Kiev afin de les forcer à arrêter le bombardement massif des colonies du Donbass et d'autres violations flagrantes du droit international humanitaire. En outre, les dirigeants de la plupart des pays de l'UE, par leurs actions, se livrent à une russophobie ouverte, qui se manifeste, par exemple, dans les domaines culturels, humanitaires et sportifs. Répondre à l'appel de Charles Michel pour un contact direct avec Volodymyr Zelensky, le président de la Russie a réaffirmé la position bien connue sur cette question, notant qu'une telle possibilité dépend, notamment, de résultats concrets dans les négociations en cours entre les Russes et les Ukrainiens. Représentant, au cours de laquelle la partie ukrainienne fait preuve d'incohérence et n'est pas prête à rechercher des solutions mutuellement acceptables. Le thème de la garantie de la stabilité et de la sécurité au Haut-Karabakh a également été abordé, notamment en tenant compte des contacts récemment entretenus par Vladimir Poutine et Charles Michel avec les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. L'importance fondamentale de la mise en œuvre cohérente des accords trilatéraux fondamentaux entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie en date du 9 novembre 2020, du 11 janvier et du 26 novembre 2021 a été réaffirmée. Dans ce contexte, le président de la Russie a rendu compte des mesures prises pour mettre en œuvre des projets visant à rétablir les liens économiques et de transport, ainsi que pour lancer le processus de délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et les négociations pour élaborer un traité de paix entre les deux pays. Le mardi 26 avril, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, arrivera à Moscou pour des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il sera également reçu par le président russe Vladimir Poutine. Le représentant de Guterres, Eric Kaneko, a déclaré que l'ONU travaille également à l'organisation d'une visite du secrétaire général de l'organisation à Kiev. Il n'y a pas si longtemps, les Occidentaux étaient pour la plupart horrifiés du fait de l'existence du bataillon néo-nazi Azov. Après tout, qui ne serait pas choqué par des déclarations comme celle-ci ? La mission du peuple ukrainien est de se mettre à la tête des races blanches du monde entier pour la dernière croisade contre les sous-hommes. Andrei Bieletsky, fondateur du bataillon Azov. Les Juifs ne sont pas les seuls à être l'objet de cette croisade. La Droujina nationale, organisation sœur de l'Azov, a promis une loyauté éternelle à Andrei Bieletsky, fondateur et premier commandant d'Azov, et s'en est prise aux minorités ukrainiennes. La Droujina s'est rapidement distinguée en pratiquant des pogroms contre les tziganes et les organisations LGBT et en prenant d'assaut un conseil municipal. Auparavant, au cours de cette même année, Kiev a annoncé que l'unité néo-nazie surveillerait le scrutin lors de l'élection présidentielle prévue pour le mois suivant. Azov faisant partie de la garde nationale, l'Ukraine est le seul pays au monde à intégrer officiellement des régiments néo-nazis au sein de ses forces armées. Et le président Vladimir Zelensky, qui a pourtant perdu ses grands-parents dans la Shoah, ne semble pas en être affecté plus que cela. Azov Battalion, that is said to be Nazi-affiliated organization operating as a militia in your country, said to be committing their own atrocities. Azov was one of those many battalions. They are what they are. En 2018, les États-Unis ont interdit la fourniture d'armes directes au bataillon Azov. Sauf qu'en tant qu'unité de la garde nationale, elle demeure légitime pour recevoir l'aide militaire destinée au gouvernement ukrainien. Un an plus tard, les démocrates américains ont tenté d'ajouter Azov à la liste des organisations terroristes étrangères et ils ont échoué, faute de soutien des républicains. Il est clair que la menace qui se dresse devant nous aujourd'hui est celle d'un tireur auto-radicalisé, quelqu'un qui s'est radicalisé en ligne
en adoptant l'idéologie djihadiste ou celle de suprématistes blancs d'un groupe néo-nazi. Non seulement le bataillon Azov ainsi que National Action ou Mouvement de résistance nordique sont directement liés à l'inspiration d'attaques dans ma patrie, mais ils sont aussi les pourvoyeurs directs de différentes idéologies antisémites, source d'inspiration d'attaques contre les juifs. Max Rose, élu de l'État de New York à la Chambre des représentants des États-Unis de 2019 à 2021. L'ancien agent du FBI, Lee Sufon, qui dirige aujourd'hui l'organisation de recherche sur la sécurité mondiale, le Sufon Center, a témoigné devant le Congrès sur cette menace, affirmant que la façon dont les suprématistes blancs s'organisaient au niveau international ressemblait beaucoup à celle d'Al-Qaïda dans les années 90. Intel Brief, réseau transnational dont personne ne parle. Le bataillon Azov est en train de devenir un nœud crucial au sein du mouvement extrémiste transnational de droite. Des recrues américaines, norvégiennes, italiennes, allemandes, britanniques, brésiliennes, suédoises, australiennes seraient entre autres parties s'entraîner au sein du bataillon Azov. Et devinez quoi? Rien n'a changé parce que pour certains, en dépit des condamnations de façade, ils serviraient trop bien les intérêts de l'Occident. Western media and also Western governments, I think that they had always tried to use Azov Battalion and other groups like it for their own ends, but they weren't very open about it. Even when they reported on Azov Battalion negatively, they kind of downplayed the threat that it posed. Now I think what we're seeing is just a more concerted and open and proactive effort to defend, deflect, and deny the true nature of Azov Battalion and other extremist organizations like it operating in Ukraine right now with US and European Union backing. En 2018, Facebook a fait état de sa politique relative aux individus et organisations dangereux. Dans le cadre de cette politique, l'éloge du mouvement Azov était interdit, comme l'est celui du Ku Klux Klan ou l'État islamique. Pourtant, la semaine dernière, Facebook aurait revu sa politique en raison du conflit en Ukraine, selon Business Insider. Pour l'instant, il s'agit d'une petite exception, autorisant les messages faisant l'éloge du régiment Azov uniquement dans le contexte de la défense de l'Ukraine ou pour son rôle en tant qu'élément de la garde nationale de l'Ukraine, a indiqué un porte-parole de Meta à Insider. En clair, il serait désormais autorisé de faire l'éloge de l'utilisation de boucliers humains, la torture, les exécutions sommaires de prisonniers, tactique autrefois employée par Daesh, qui revivent maintenant dans l'armée ukrainienne. Même le New York Times a conclu à l'authenticité d'une des nombreuses vidéos qui témoignent des atrocités commises par le bataillon néo-nazi. Il est toujours vivant, filme ses pilleurs. Regarde, il est toujours en vie, il allaite, dit un homme alors qu'un soldat russe vraisemblablement blessé et qui a la tête couverte de son col de veste respire toujours. Un soldat tire 2 fois sur l'homme, ce dernier bouge encore, alors le soldat lui tire dessus une nouvelle fois. Le soldat russe ne bouge plus. L'Occident n'a jamais semblé trop gêné par la nature de certains de ses alliés lorsque les circonstances leur offraient un ennemi commun. À certains moments, cela a été le cas d'Al-Qaïda ou même de Daesh. Et semble avoir oublié ce que l'histoire nous a appris. Lorsqu'on s'allie avec de tels monstres, vient toujours un moment où ils finissent par échapper à votre contrôle et reviennent mordre la main qui les a nourris. Le 20 avril 2022, Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, a déclaré à CNN que les pays de l'OTAN pourraient participer à l'évacuation des civils bloqués à Mariupol. Surtout quand Kiev vient de saboter les corridors humanitaires ouverts par la Russie le 20 avril, ce même jour. Donc, l'exfiltration doit se faire incognito, les combattants étrangers sur place ne doivent surtout pas se rendre à l'armée russe, et l'OTAN pourrait même tenter d'assurer une présence légitime sur le territoire à cette occasion. Le ministère russe de la Défense avait ouvert un corridor sécurisé pour permettre aux combattants à Azovstal de déposer les armes, se rendre et garder la vie sauve. Mais Kiev n'a pas accepté cette option, les mercenaires et les étrangers sur place seraient-ils à ce point dérangeants pour les curateurs de l'Ukraine? Toujours est-il que personne n'est sorti. Or, ce même jour, à CNN, Victoria Nuland déclare la possible intervention des pays de l'OTAN pour assurer un passage sécurisé des civils, évidemment, qui encore se bat à Azovstal. Le jour même où personne n'est sorti par le corridor assuré par la Russie.
Il y avait un certain espoir que les Russes pourraient permettre un passage sûr pour les civils et les soldats blessés de Mariupol, a déclaré mercredi un haut responsable du département d'État américain, ajoutant qu'il y aura des alliés de l'OTAN impliqués dans cela si cela se produit. Les choses sont clairement dites, si passage il doit prévoir l'implication des forces de l'OTAN et de leurs alliés. Les passages sécurisés uniquement par la Russie ne sont pas acceptables pour les États-Unis. Manifestement, il y a des gens à ne pas voir, qu'il faut discrètement faire sortir. Afin de maintenir la fable de la non-implication directe de l'OTAN dans le conflit en Ukraine. Par cette déclaration, en tout cas, nul en confirme l'implication directe de l'OTAN dans le conflit ukrainien. Le 20 avril, Basourine annonçait l'assaut de Azovstal. Aujourd'hui, Poutine a annulé la prise de Azovstal et a donné l'ordre de l'encercler. Zelensky avait déclaré que Kiev ne conduira pas de pourparlers avec la Russie, si les combattants à Azovstal sont tués. La deuxième phase continue. C'est pour vous rappeler que le président de la République tchétchène Ramzan Kadyrov a déployé ses troupes en Ukraine pour appuyer Moscou. Opposés à la Russie dans la décennie 1990, ces redoutables guerriers participent maintenant aux différentes actions extérieures du Kremlin. Reconnaissables à leurs treillis noirs ainsi qu'aux insignes russes et tchétchènes sur les épaules, les Kadyrovtsi sont aujourd'hui bel et bien présents sur le théâtre ukrainien. Selon différentes sources, ils seraient à l'offensive non loin de Kiev, à Tchernobyl, à Kharkiv et sur le littoral de la mer d'Azov. Selon le Daily Mail, les forces tchétchènes auraient pour but d'assassiner des hommes politiques ukrainiens, dont l'actuel président. Une info non confirmée, qui reflète néanmoins l'angoisse que causent en Occident ces soldats rompus au conflit du Caucase. Ils avaient soutenu Moscou en Géorgie en 2008. La vidéo de leur départ a fait le tour des réseaux sociaux. Le vendredi 25 février, l'homme fort de la petite république russe du Caucase, Ramzan Kadyrov, rassemblait plus de 12,000 hommes à Grozny pour les galvaniser. Ces forces avaient déjà été mobilisées lors du rattachement de la Crimée à la Russie en 2014. Selon la presse locale, pas moins de 70,000 soldats pourraient aujourd'hui épauler Moscou dans son opération en Ukraine. Le leader incontesté de la Tchétchénie est même allé plus loin en s'en prenant directement au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Qu'il se dépêche d'appeler notre président, le commandant en chef Vladimir Poutine, et lui demande pardon de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il doit faire ce pas pour sauver l'Ukraine et le peuple ukrainien. Il doit demander pardon et accepter toutes les conditions que la Russie exige actuellement, a-t-il martelé. Pour l'heure, les services de communication de l'armée ukrainienne se targuent d'avoir repoussé les hommes de Grozny. Une frappe de drone aurait selon eux décimé un convoi de 56 chars près de Hostomel, juste au nord-est de Kiev. Le général tchétchène Magomed Toshaev, proche de Ramzan Kadyrov, serait parmi les victimes. Le leader de Grozny réfute cette dernière information, mais annonce la mort de plusieurs combattants. Malheureusement, il y a déjà des pertes parmi les natifs de la République tchétchène. De sont morts, que Dieu pardonne leurs péchés, 6 autres ont été blessés à des degrés divers, a-t-il annoncé sur le réseau Telegram le 1er mars. De surcroît, la Garde nationale d'Ukraine a partagé une vidéo sur son compte Twitter montrant des combattants d'Azov en train de tremper leurs munitions dans de la graisse de porc, afin de les utiliser contre des combattants tchétchènes musulmans. Ce groupe paramilitaire néo-nazi, arborant pour insigne la rune du loup utilisée par la division SS Das Reich, a commis de nombreux crimes contre les populations russophones de l'Est de l'Ukraine depuis 2014. Depuis cette année, ce régiment fait partie intégrante de la Garde nationale ukrainienne. La semaine passée, Facebook a levé partiellement sa censure à l'encontre de ce groupe, à condition que les publications aillent contre Moscou. Entre Grozny et Moscou, d'ennemis à fidèles alliés. La République tchétchène fait partie intégrante de la Fédération de Russie. Les liens entre Moscou et Grozny n'ont pourtant pas toujours été au beau fixe. En effet, l'armée russe a longtemps combattu les indépendantistes tchétchènes, menés entre autres par Akhmad Kadyrov, le père de l'actuel leader de Tchétchénie. Au lendemain de l'éclatement de l'URSS en 1991, Grozny refuse son rattachement à la Fédération de Russie et revendique son indépendance. Au prix de 2 guerres sanglantes, 1994 à 1996 et 1999 à 2000, Moscou a rétabli l'ordre dans cette province en y chassant les hordes de djihadistes. Les combats ont tout de même duré jusqu'en 2009. Après s'être opposé à la Russie, la famille Kadyrov s'est ralliée à Moscou.
Le père est devenu chef du gouvernement régional en 2000 puis président en 2003. Il est assassiné par les islamistes en 2004. Ramzan Kadyrov est à la tête de la province depuis 2007. Fort de ses bonnes relations avec Vladimir Poutine, il a entrepris la modernisation de la Tchétchénie en veillant à éradiquer toute menace islamiste. Issus d'un islam soufi, les Tchétchènes sont considérés comme des apostats par les musulmans wahhabites. Une menace que Grozny a voulu contrer à tout prix. Lors de la conférence islamique internationale en août 2016, réunissant plus de 200 muftis et oulémas du monde musulman dans la capitale tchétchène, une fatwa, un avis juridique, y a condamné les pratiques du wahhabisme dont les adeptes se sont détournés de la vérité. Le leader tchétchène se pose également en bon musulman contrairement aux terroristes islamistes et à ceux qui le financent. Environ 7,000 djihadistes caucasiens ont rejoint l'État islamique, l'organisation terroriste interdite en Russie. En France, le meurtrier de Samuel Paty était tchétchène. Cette lutte contre l'islamisme est donc le fer de lance de la politique de Kadyrov. Elle s'est déclinée sur les champs de bataille, mais aussi pour des opérations de pacification. À partir de 2016, les troupes tchétchènes ont été envoyées à Alep pour des missions de police militaire. Ils ont participé de fait à des missions de désescalade au sein des contingents d'autres ressortissants du Caucase du Nord, Ingouches, Kabardes, Daguestanais. De surcroît, Moscou a missionné Grozny pour reconstruire certaines mosquées dans les villes reprises, à l'instar de l'édifice des Omeyyades à Alep, détruit par l'État islamique astérisque. Par l'intermédiaire de ces opérations, Ramzan Kadyrov a assis un peu plus sa popularité dans le monde musulman. L'homme fort de Tchétchénie avait d'ailleurs distribué en 2018, lors des fêtes du Ramadan, 500 000 colis humanitaires et 10 000 animaux pour le sacrifice à 50 000 Syriens. De la Syrie à l'Ukraine, en passant par la Géorgie, Moscou peut compter sur ces Tchétchènes. Ces Tchétchènes, qui sont-ils? Les Tchétchènes sont persuadés qu'historiquement leurs racines remontent au royaume des Choumris, 30e siècle avant Jésus-Christ. Ils se considèrent également comme des descendants des Urartis, 9e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, l'écriture cunéiforme déchiffrée de ces civilisations révèle que de nombreux termes d'origine se sont conservés dans la langue tchétchène. Les choses ont voulu que pendant toute leur histoire les Tchétchènes n'ont pas disposé de leur propre État. La seule tentative faite au XIVe siècle pour créer le royaume Saint-Cyr s'était avérée prématurée puisque la cavalerie de Tamerlan l'avait écrasé peu après avoir vu le jour. Après avoir perdu 2/3 de leurs compatriotes au cours des combats livrés aux conquérants orientaux, les Tchétchènes ont quitté les plaines fertiles pour se réfugier dans la montagne, où il était plus commode de poursuivre la lutte. Pour les Tchétchènes, la montagne fait depuis office de refuge, de contrée natale et même de sanctuaire. Aux conquérants étrangers il fallait aussi ajouter les ennemis locaux qui ne manquaient pas, des détachements belliqueux d'autres ethnies caucasiennes s'agressaient mutuellement à intervalles plus ou moins réguliers, tel était le mode de vie. Il fallait en permanence se tenir sur le pied de guerre. Pour protéger sûrement leur foyer, leur localité, les montagnards formaient des détachements de milices armées, aménageaient des lignes de défense. Dans les régions alpines du Caucase on trouve encore les vestiges de centaines de tours de défense abandonnées, érigées avec des pierres. De là on suivait les déplacements des ennemis et quand ceux-ci se faisaient menaçants, on allumait des feux et la fumée annonçait le danger. L'attente permanente des attaques, la nécessité de se tenir toujours prêt au combat avait bien sûr militarisé les esprits mais aussi forgé la bravoure et le mépris de la mort. Dans les batailles un seul sabre pouvait faire la décision, c'est pourquoi les valeurs guerrières étaient inculquées aux garçons dès leur plus tendre enfance. Selon l'ethnologue Galina Zaurbekova, mère de 4 enfants, aujourd'hui encore l'éthique tchétchène interdit de les bercer et de les gâter, de satisfaire leurs caprices. De nos jours il est de tradition de chanter près des berceaux des chansons anciennes glorifiant la vaillance militaire, la bravoure, le coursier rapide, l'arme redoutable. Le pic Tebolu MTA 4,512 mètres, est le plus haut du Caucase oriental. Les ascensions de cette montagne par le peuple tchétchène, les batailles héroïques livrées aux ennemis poursuivis sont les thèmes de nombreuses croyances populaires. Le caractère montagneux du paysage caucasien avait morcelé le peuple tchétchène, celui-ci s'était réparti de manière autonome, par défilé, sa différenciation s'était faite non pas territorialement, mais selon le principe tribal, donnant naissance aux clans tchétchènes, constitués de familles regroupées, chacun d'entre eux étant dirigé par un chef élu. Les clans les plus vénérés et respectés sont les clans de souche, les clans anciens.
Les autres, ayant une généalogie plus courte, constituée au fil de processus migratoires, sont qualifiés de cadets. À l'heure actuelle 63 clans sont recensés en Tchétchénie. Le clan assure la défense des œuvres séculaires et aussi celle de chacun de ses membres. La vie dans la montagne a défini tout un ensemble de rapports sociaux. Les Tchétchènes ont progressivement abandonné l'agriculture pour l'élevage, ils ont exclu le principe de gestion féodale permettant l'emploi de salariés, ce qui a obligé tout un chacun à travailler. On a vu aussi disparaître les conditions propices au développement fédéral, la nécessité d'une hiérarchie. La démocratie montagnarde s'est affirmée. Tous étaient égaux mais il n'était donné à personne de remettre la loi en question. Et si un individu arborait un autre plumage, il était tout simplement exclu de la communauté. Après avoir quitté son clan, le banni tentait de s'assimiler au sein d'autres peuples. L'esprit de la liberté et de la démocratie montagnarde s'est transformé en culte du sens de la dignité personnelle. C'est sur cette base que la mentalité tchétchène a pris corps. Les paroles échangées par les Tchétchènes pour se saluer traduisent leur indépendance personnelle, viens, homme libre. Guillemets double. Il est difficile d'être tchétchène, est une autre expression usitée. C'est probablement malaisé en effet. Parce que la nature fière et libre du Tchétchène est littéralement prisonnière du carcan des Adas, loi érigée en os. Ne pas les observer c'est se soumettre à la honte, au mépris et à la mort. Les Adas sont nombreuses, mais les plus importantes sont celles qui concernent l'honneur masculin et les règles de conduite pour l'homme, qui exhortent la vaillance, la noblesse, l'honneur et le sang-froid. Selon ces règles de conduite un Tchétchène doit être conciliant car les sentiers alpins sont étroits. Il doit savoir bâtir ses rapports avec les gens sans jamais faire montre de sa supériorité, ce qui permet d'éviter les conflits inutiles. Si un cavalier croise un piéton, il doit le premier prononcer les paroles de salutation requises. S'il rencontre un vieillard, le cavalier doit descendre de sa monture et seulement ensuite le saluer. Il est interdit aux hommes de perdre la face dans les situations déterminantes, de se retrouver dans des situations humiliantes, comiques. Les Tchétchènes ont une peur héréditaire de l'offense. Surtout si cette offense concerne la famille et le clan et si elle résulte d'un manquement aux Adas. Si un clan tchétchène s'est couvert de honte, la communauté lui tourne le dos. Je redoute la honte, c'est pourquoi je suis toujours prudent, avait dit un montagnard qui avait été compagnon de route d'Alexandre Pouchkine dans son voyage à Erzurum. De nos jours aussi les règles intérieures et extérieures de conduite contraignent le Tchétchène à se montrer dans la société extrêmement réservé, discret et bienveillant. Les Adas comportent des règles remarquables. Par exemple, la fraternisation, l'entraide, quand la communauté tout entière construit une maison à celui qui n'en a pas. Ou encore l'hospitalité, celui qui franchit le seuil d'une maison, même un ennemi, y trouvera toujours gîte, nourriture et protection. Alors, quand il s'agit d'amis. Mais il y a aussi des os destructeurs, la vengeance par le sang, par exemple. La société tchétchène actuelle lutte contre cet archaïsme, des procédures de réconciliation des ennemis jurés ont été élaborées. Seulement rien n'est possible ici sans la bonne volonté réciproque. Un Tchétchène n'exposera jamais une femme au danger, il la protégera, sur les routes alpines les risques sont nombreux sous forme d'éboulements, de bêtes sauvages, etc. Et puis on ne tire jamais dans le dos. Les femmes jouent un rôle particulier dans l'étiquette montagnarde. Elles sont en premier lieu les gardiennes du foyer. Dans les temps anciens cette métaphore avait un sens direct, les femmes avaient pour mission de veiller à ce que le fourneau soit en permanence allumé pour pouvoir préparer le repas. De nos jours cette expression a un sens figuré, mais elle conserve un sens très profond. Aujourd'hui encore pour les Tchétchènes la plus terrible des malédictions est celle-ci, que le feu s'éteigne dans ton foyer. Guillemets double. Les familles tchétchènes sont très soudées et les Adas veillent à ce qu'il en soit ainsi. Le format et le style de vie sont stables et prédéterminés. Le mari n'intervient jamais dans les affaires ménagères, c'est là un domaine exclusivement réservé à la femme. Manquer de respect à sa femme, l'humilier et l'abattre est inacceptable et impossible. Seulement si l'épouse est coupable de manquement, le mari peut la bannir en prononçant à 3 reprises « Tu n'es plus ma femme ». Le divorce est inévitable aussi quand l'épouse manque de respect à l'égard de parents de son mari. Les femmes tchétchènes ont donc dû s'initier à l'art d'entretenir de bons rapports avec la lignée de leurs époux. Si les Adas interdisent toute extravagance pleine de superbe, les Tchétchènes se risquent quand même à se livrer au rapt de la fiancée. Selon Galina Zaurbekova, dans l'ancien temps le plus souvent la fiancée était enlevée parce que sa famille l'avait refusée à celui qui avait demandé sa main, ce qui était considéré comme un affront personnel. Affront qui était lavé par l'enlèvement.
Parfois le rapt de la fiancée avait pour origine l'absence de la dot qui devait être versée à la famille de la jeune fille. Il arrivait aussi que les passions amoureuses interviennent. Cependant, ces histoires connaissaient deux aboutissements, soit le ravisseur était pardonné et le mariage était célébré, soit le coupable risquait toute sa vie d'être victime d'une vengeance par le sang. Le premier aboutissement était fort heureusement le plus fréquent. Le mariage figure parmi les plus grandes fêtes célébrées par les Tchétchènes. Son rituel est pratiquement resté inchangé depuis des siècles. Les réjouissances durent 3 jours et les soirées se terminent obligatoirement par des danses. La danse tchétchène est pleine de tempérament et de grâce. Au XXe siècle, ce peuple peu nombreux a eu l'heureuse possibilité de montrer toute la beauté de cette danse nationale au monde entier. Le grand danseur Makoud Essambaev a été applaudi dans tous les pays. Sur le plan de la plastique, la danse tchétchène recèle des motifs appartenant aux grandes valeurs éthiques et esthétiques. Les hommes sont audacieux et fiers, les femmes apparaissent humbles et magnifiques.